نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اخطأ، یا بعض روایت میں فہو ابتر، جس کے معنی یہ ہے کہ ہر وہ اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے یا ناتمام ہے۔ چنانچہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی، یہاں تک کہ کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، غرض ہر قابل ذکر مشغلے کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ بظاہر تو یہ ایک مختصر سا عمل ہے جسے بعض اوقات ایک رسمی سی کارروائی سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کوئی رسم نہیں، بلکہ اس سے ایک بہت بنیادی فکر کی آبیاری مقصود ہے۔ یہ ایک ایسی اہم حقیقت کا اعتراف ہے جس کو پیش نظر رکھنے سے زندگی کے تمام مسائل کے بارے میں انسان کا پورا نقطہ نظر اور معاملات طے کرنے کے لیے اس کی پوری اپروچ ہی بدل جاتی ہے، کیونکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ انسان کو اپنی عملی زندگی میں اسباب کے اختیار کرنے کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن نہ تو یہ اسباب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں اور نہ ان اسباب میں بذات خود کوئی کارنامہ انجام دینے کی طاقت موجود ہے۔ ذرا سا غور کیجئے کہ جب ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو بسا اوقات غفلت اور بے دیانی کے عالم میں پی کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ ایک ظاہر بین انسان زیادہ سے زیادہ اتنا سوچ لیتا ہے کہ اسے پانی کہاں سے حاصل ہوا، کس کنویں سے یا دریا سے یا جھیل سے، اور انسان کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے کائنات کی کتنی قوتیں اس کی خدمت میں لگا رکھی ہیں اور اس کے لیے کیسا عجیب و غریب نظام بنایا ہوا ہے، اس کا دھیان بہت کم لوگوں کو آتا ہے۔ لیکن نہ تو انسان یہ برداشت کر سکتا تھا کہ اس پر ہر وقت بادل چھائے رہیں اور بارش برستی رہے، اور نہ اس میں یہ طاقت تھی کہ وہ سال بھر یہ 6 مہینے کا پانی ایک ساتھ اکٹھا کر کے رکھ سکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت نے یہ انتظام فرمایا کہ بادلوں کا یہ پانی پہاڑوں پر برسا کر اس کے منجمد ذخیرے برف کی شکل میں محفوظ فرما دی۔ پانی کا یہ دل فریب کولڈ سٹوریج پہاڑوں کی چوٹیوں پر دلاویز نظارے تو فراہم کرتا ہی ہے، لیکن اس کا اصل کام ہماری پیاس بجھانے کا انتظام ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کہ ذرا غور تو کرو کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے؟ ہم ہیں اس کو بادلوں سے اتارنے والے۔ پھر انسان کو یہ تکلیف بھی نہیں دی گئی کہ وہ اس برفستان میں خود جا کر اپنی ضرورت پوری کرے، بلکہ اسے سورج کی گرمی سے پگھلا کر دریا اور پہاڑی نالے بنا دیے گئے، اور اس کے علاوہ پانی کے سوتوں کے ذریعے زمین کے کونے کونے میں ایسی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے کہ انسان جہاں سے زمین کھودے وہیں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ پانی کا ہر وہ گھونٹ جو ہم ایک لمحے میں اپنے حلق سے اتار لیتے ہیں، آب رسانی کے سارے طویل عمل سے گزر کر ہم تک پہنچتا ہے، جس میں سمندر، بادل، پہاڑ، آفتاب، ہوائیں، ندی نالے، زمین اور اس میں پوشیدہ خزانے، اس پر چلتے ہوئے جانور اور بالآخر انسان اور اس کے بنائے ہوئے آلات سب اپنا اپنا کردار ادا کر چکے ہوتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، یا کم از کم بسم اللہ ہی کہہ دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر پانی پینا شروع کرو، تو در حقیقت اس کا مقصد یہی ہے کہ پانی کی اس نعمت کے استعمال سے پہلے
अल्लाह तबारक व तआला के इस एहसान अजीम को याद करो जिससे तुम्हारे होंठों तक पानी के ये घूंट पहुंचाने के लिए कायनात की कितनी कुव्वतों को तुम्हारी खिदमत में लगा दिया। इस पानी के हुसूल के लिए तुमने चंद ज़ाहिरी असबाब जरूर अपने अमल और अपनी मेहनत से इख्तियार किए, लेकिन इन ज़ाहिरी असबाब की रसाई एक खास हद से आगे नहीं थी। इस हद के पीछे अल्लाह ताला की रबूबियत का वो मुहय्यरुल उकूल निज़ाम काम कर रहा है जो इंसान के अमल ही नहीं उसकी सोच और तसव्वुर की परवाज से भी बालातर है। फिर एक आम आदमी को इससे ज्यादा किसी बात से सरोकार नहीं होता कि उसे प्यास लगी थी जिसे उसने गिलास पानी पीकर तस्कीन दे दी, लेकिन ये पानी हलक से उतरकर कहां जा रहा है और इसके जिस्म की क्या क्या खिदमात अंजाम दे रहा है, इसकी तरफ आमतौर से किसी का ध्यान भी नहीं जाता। जरा गौर से काम लें तो दर हकीकत हमारी जिस्मानी मशीनरी के एक एक पुर्जे को पानी की जरूरत थी, जिसके बगैर ये मशीनरी काम नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि आम इंसान ये भी पता नहीं लगा सकता कि उसके जिस्म में कब पानी की मतलूबा मिकदार कम हो गई है, इसलिए कुदरत खुदाबंदी ने उसे प्यास की शक्ल में एक आम फहम मीटर अता कर दिया, जो हर आलिम व जाहिल, शहरी और देहाती, यहां तक कि नासमझ बच्चे को भी खुद ब खुद ये बता देता है कि उसे पानी की जरूरत है। वो उसे सिर्फ अपने होंठ और हल्क की जरूरत समझता है और इन्हीं दो चीजों को तर करके मुतमईन हो जाता है कि प्यास बुझ गई, लेकिन दर हकीकत पानी का असल फायदा उससे कहीं आगे। वो सिर्फ होंठ और हल्क की ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म की मांग थी। वो हल्क से गुजरकर जिस्म के हर उस हिस्से को सैराब करता है जिसे अपनी जिंदगी बरकरार रखने के लिए उसकी जरूरत थी, और इस तरह जिस्म की अंदरूनी पाइपलाइन के जरिए वो पानी सर से लेकर पांव तक जरूरत की तमाम जगहों तक पहुंचाया जाता है, और फिर जितने पानी की जिस्म को जरूरत होती है उतना जिस्म में बाकी रहता है, और बाकी हिस्सा जिस्म की धुलाई करने के बाद अपने साथ मुज़िर अज्जा को बहाकर दोबारा जिस्म से बाहर निकल जाता है। मशहूर है कि हारून रशीद एक मर्तबा पानी पीने के लिए गिलास हाथ में लिए हुए थे। वो इस गिलास को होंठों तक ले जाने लगे तो करीब ही बैठे हुए बहलूल मजलूब ने उनसे कहा कि अमीरुल मोमिनीन जरा एक लम्हे के लिए रुक जाइए। हारून रशीद रुक गए तो बहलूल ने कहा, जरा बताइए कि अगर शदीद प्यास के वक्त आपको यह पानी न मिले तो आप उसे हासिल करने के लिए कितनी दौलत खर्च कर देंगे? हारून रशीद ने कहा कि सारी दौलत। बहलूल ने कहा, अच्छा अब पानी पी लीजिए। जब वो पीकर फारिग हुए तो बहलूल ने फिर पूछा कि अमीरुल मोमिनीन जरा ये भी बता दीजिए कि जितना पानी आप दिन भर में पीते हैं अगर वो सारे का सारा जिस्म के अंदर ही रह जाए और बाहर ना निकल सके तो उसे बाहर निकालने के लिए यानी पेशाब करने के लिए आप कितनी दौलत खर्च कर देंगे? हारून ने फिर कहा कि सारी दौलत। इस पर बहलूल ने कहा कि आपकी सारी दौलत एक गिलास पानी को जिस्म में दाखिल करने और उसे बाहर निकालने की कीमत भी नहीं है। कहने को तो यह एक लतीफा है, लेकिन वाकईतन ये एक ऐसी सामने की हकीकत है जो बदी होने के बावजूद हमारी नजरों से ओझल रहती है। ये तो एक पानी की मिसाल थी। रोटी के निवाले को ले लीजिए जो एक लम्हे में आप हल्क से उतार लेते हैं। एक जाहिर भी निगाह सिर्फ हद तक जाती है कि हमने अपने कमाए हुए पैसों से बाजार से आटा खरीदा और उससे रोटी तैयार कर ली, लेकिन बाजार तक उस आटे को पहुंचाने के लिए कायनात की कितनी ताकतें सरगर्म रहीं उसकी तरफ उमूमन निगाह नहीं जाती। इंसान का काम इतना ही तो था कि वह जमीन में हल चलाकर उसमें बीज डाल दे, लेकिन कौन है जिसने इस छोटे से बीज में ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया हुआ है कि उसमें से कोंपल फूट निकली? कौन है जिसने मिट्टी के दबीज तहों में इस कोंपल की परवरिश की और उसे यह कुव्वत अता की कि वह अपने मुनहनी जिस्म की लचकदार नोक से जमीन का पेट फाड़ कर नमूदार हो और एक लहलहाती हुई खेती में तब्दील हो जाए? फिर कौन है जिसने उस पर चांद सूरज की किरणें बखेरी, उसे लहराती हुई हवाओं का गहवारा फराहम किया, उस पर बादलों का शामियाना तान दिया और उसको झुलसने से बचाया और उस पर रहमत का मैं बरसाकर
اس کی نشو و نما کی رفتار تیز کر دی، یہاں تک کہ ایک ایک کھیت میں سینکڑوں خوشے اور ایک ایک خوشے میں سینکڑوں دانے وجود میں آ گئے۔ قرآن کریم اسی حقیقت کو یاد دلاتے ہوئے کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو کچھ تم زمین کو گاہ کر اس میں ڈال دیتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے والے؟